عليه وعلى آله بل براتب ماء من بوايتنا كما يراد كتاب الخلق بالوجود بلده كما يقوي شهوة النعيم والنفس كالطفل منهم فعله بالرضاء وإن يقم ينفطم فاسقط هواه وهذه الأرجوان ليه لمن هوى نتولى يسمي أو يسيم ورائها وهي في الأعمال سائمة ومن أسفلت المرء فلا تسمك الحسنات مدة للمنطقات قاتلة من حيث لا يدري أن السم في الجسم وشد سائس من جوع ومن شبع فربما مصت شر من الدخم واستفرغ الدم من عين قديم ترى من المحارم وجرح اليد الندم وقلب النفس والشيطان واصيهما ما حقك النصف تهب ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تملك كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به أسند حكمي أمن مبدأ الخير لكن ما تبعت به وما استقمت فما قولي لك أستقم ولا تزاوت قبل الموت نافلة ولم تصلي سوى فضلك ولم تصل قبل يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى ألف مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولم تصل تتمنى الظلام إلى أن اشتقت خدمه الضر من ورم وشجن شغب أشاره وطوة الرجال كشف طرف الأدم ورودا الجبال شم من ذهب عن نفسه وأراها أيما شمم وهكذا زجه ضرورته إن الضرورة لا تدور على العصام وكيف تدور إلى الدنيا ضرورة من لولاه لا تخلق الدنيا من عدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجب نبينا أمين المال فلا أحد أبر في قول منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مرتحب دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل فقد نبيين بخلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس صرفا من البر أو رشفا من الديم ووقفون لديه عند حكيم علم أو من شجرة الهجم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسب منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم كما تعد النصارى في نبيه وكن بما شئت منحا فيه وتدين فانسب إلى تدين ما شئت من شرف فانسب إلى تدين ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه نطق بفمها نسبت قدره آيته عظما أحيا اسمه إن يلقى دارسا لمن لم يمتحن بما تعيا العقول به حرصا عليه فلم نرتب ولا نجد أحيا الورى فهو معناه فلا يستجرب والبعد منه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتجل الطبع من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قبلية متسل عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية الرسل
الكرام بها فإنما اتصلت النوري به فإنه شمس فتح كواكبها يديرن أنوارها للناس في ظلم الأقل بخلق نبي جزاه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متصل طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدر في من كأنه وهو مد في جلالته في عسكره حين تلقاه وفي عشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف بالمدينة مكيك منه ومتسم غالبا يعبر قلبك مع عظمه تكلم مشرك منه ومرتفق لوسل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
جاءت بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قلم سطرا لما كتبها من بديعة في اللقم وممات أن سار سائرة تأتيه عن رواتيس بالهجير حميم بالقمر منشبهن له من قلبه نسبة مبرورة القسم والله من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عميم في الغار سيسيك لم يجمع وهم يقولون من بالغار من أهله حمام وظل العنكبوت على خير البرية لم تمسك ولم تهمي آية الله أعلم مضاعفة من الدروع وأنعم من الأتم وسلمته ضيما واستجبت به إذا وجدت جوارا منه لم يظلم واستمسك بنا الدارين نياته إذا استلمت الندى من خير مستقيم الوحي من رؤياه إلا هو وقبل تجنبت عينني لم ينمي وذاك حين قلوب من نبواته وليس يقبل به أهل مختلف
كانت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة قديم أبدا منهم بخير أب وخير بد فلم تيتم ولم تدم وجدال فساز عنهم ما صدمهم ما درى منهم في كل مستدل وسابت وسلوا هدى وصول حق له أدهى من الوفاء وسيد القوم بعد ما ورد حين يجد القصوى من الربا خزينة الهدى تكلمه كفديس جرم الأدب سيما تميزه والورد يبتز لسماع السلام تؤتي إليك رياهم نصر الأشرار فتسام الزهراء
يا أكرم الخلق ما لما ألوذ به سواك عند علوم الحديث العالم ولا يليق رسول الله جاءك به إلى كريم تجلى به ممتدم
sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Habibullah, assalatu wassalamu alayka ya Anbiya'ullah wa ala alihi wa ashabika ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lidzakirin, hamdan yu'minu wa yu'minu. Nahmaduka ala jami'i ni'amika wa 'alimna minha wa ma lam na'lam. Wa nad'uka ala jami'i ni'amika wa 'alimna minha wa ma lam na'lam. Wa ala kulli hal Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabi wa ahlati wa ahli baiti ajma'in. Allahumma ij'al tawalla dzalika fi sahbihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati wasilata wal fadilah wa syarafata wa darajata rafi'ah wa atul maqama mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliqul mi'ad. Allahumma sunna wal hadirin fi tilwati wa minna ala sunnati wastaqbilna bi ta'ati wa winna hawda wa sunniyati syarifah sabatan hani'atan hani'atan la dan mubada abada. Wa fi abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa jami'i wa jami'i sholihin. Wa fi sayfi ashabil hadin al mahdiyyin wa rasulin al mursidin. Jawal qadri al wal fahri jalli sadatina wa aimatina Abi Bakr wa Umar wa Ali. Wa fi sayfi Faini syahidaini Farumain Abi Muhammadin al-Hasan wa Abi Abdullah Husain wal Abani Syahid Faini Allah wa indan nas Abi Amar al-Hamdah wa Abi Fadl al-Abbas wal Ansar wal Muhajirin wa Wadi Wahiratul Ummahatul Mu'minin wa jami'i sahabati wal qawabati wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wal arba'atul a'immatul mujtahidin wa qalibatul wal awliya was salihin khususan di syai'u hadil muntasi dan syarifiddin Muhammad bin Busiri. Allahumma fa'na bi barakati fid dunya wal akhirah thumma fi syai'i awliya ilahi ta'ala jami'an min aqtabin wa anjabin wa awtadin wa abdalin wa rijalin wa min masyarakat awliya wa ghayriha aina ma kan wa aina ma halaka wa huja wa alamin. Allahumma fa'na bi barakatin wa anfa'na min nafahatin wa min dalana min aqdadihim wa alhidna min lahazatihim wa idda alaina wa alaikum wa ala muslimina min barakatin wa min barakati qulubihim wa husni khairan fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. ثم في شيخنا وصحيفنا الحاضرين والسامعين ووالدين ووالديهم وأخواتنا وأخواتهم وأخوات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا محسوما ولا عن بابك مطرودا. نبي اللهم بفضلك وسيئنا لمحسننا ومحسننا لعالمنا وعالمنا لعالمنا وعالمنا لمخلصنا وهب لنا من منك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله وأقفنا عليها غير مفتون ولا فاتن ولا مغير ولا مبدل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wassahbi wal ali amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, segenap dzurriyyat daripada Nabi kita Muhammad SAW yang berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barakah ini. Wabil khusus sahib al-fadilah Al-Habib Muhammad Baqir bin Abdul Qadir bin Adil, wal Habib Ya'qub bin Hasan Al-Aidarus, wal Habib Fakhrani bin Salih bin Hamid Al-Khirib, wal Habib Fadli bin Salih bin Hamid Al-Khirib, wal Sayyid Azmi Sajid bin Fauzal Zaini bin Salih bin Hamid Al-Khirib, wal Sayyid Ali bin Johan Syahid Uthman bin Amir bin Ja'far Al-Habsyi, dan para habib yang lain. Hafizahumullah wa ra'ahum min kulli makruh wa mata'ana Allah bituli hayatihi syarifah ma'a kamal istihah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati segenap guru-guru agama yang berhadir pada malam hari ini, wabil khusus yang selama-lamanya kita Guru Muhammad Rafi'i, Guru Haji Ahyadi, Guru Haji Abdul Majid, Guru Nasir, Guru Fakhrul Razi, Guru Haji Awaluddin, dan juga Ustaz Muhammad Lutfi dan Ustaz-Ustaz muda yang lain. Dari doa untuk beliau semuanya, mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah afiatkan, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan berkat beliau-beliau semuanya yang berhadir pada malam hari ini, mudah-mudahan hajat kita semuanya, lebih khusus hajat daripada sahibul majlis Bapak Aqsa keluarga, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Kembali kita sambung kajian di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Faqala Sayyidina Imam Ad-Da'iyah ilallah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit, hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fi daraini amin. Ila an qal al-faslu tsani fi adabin yanbaghi an yatahalla biha du'atu ila Allah. Pembahasan kita pada malam hari ini masih berkaitan di dalam fasal yang kedua, di dalam beberapa adab, beberapa sifat yang seharusnya seorang yang mengajak kepada Allah, seorang dai, seorang alim harus berakhlak akan hal itu, harus memiliki sifat-sifat itu. Apa aja itu? Maka yang pertama yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini yang harus ada pada diri seorang alim, harus ada pada diri seorang dai adalah al-ikhlas. Mau tidak mau, yang paling utama adalah ikhlas. Demikian ini yang paling penting. Kalau bukan karena Allah, karena yang lainnya, ya jelas dakwahnya tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini disebutkan oleh beliau yang pertama sebelum beliau membahas yang lainnya. Famin adabihi, termasuk adab-adab para ulama-ulama dahulu Bapak Ibu sekalian, adalah al-ikhlasu wa husnul niyah, yaitu ikhlas dan bagusnya niatan. Tatkala dia mengajak seseorang ke jalan Allah, mengajak seseorang agar mengikuti jejak langkah Nabi, itu dipasang niat yang bagus. Ini bukan niatan-niatan yang lainnya, apalagi niatan-niatan duniawi yang hanya sekedar mendapatkan materi dan seterusnya. Tidak, itu adalah niatan-niatan yang remeh.
tidak akan mendapatkan apapun kita di hadapan Allah dengan niatan-niatan yang semacam itu. Oleh karenanya penting Bapak sekalian, tatkala kita berhadir di majelis yang semacam ini untuk memasang niat yang bagus, untuk memasang niat yang bagus. Karena terkadang walaupun bentuknya ibadah, bentuknya amal soleh, tapi kalau tidak dilandasi dengan niatan yang solihah, maka amal itu tidak akan bernilai apa-apa. Walaupun bentuknya amal soleh, walaupun bentuknya itu adalah ibadah apa-apa, salah alamat ya. Namun bisa jadi, bisa jadi yang awalnya kita melakukan hal-hal yang biasa, hal-hal yang mubah, hal-hal yang tidak ada di dalamnya pahala, tapi kita sisihkan niatan-niatan yang banyak, niatan-niatan yang sholihah, maka semuanya akan bernilai ibadah. Apa yang kita lakukan, walaupun itu sifatnya mubah, tapi niatannya sholihah, akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata beliau memperhatikan, beliau menekankan kepada kita agar kita juga berakhlak sebagaimana mereka, yaitu ikhlas dan juga memperbagus akan niatan kita. Kemudian kata beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit, qala sayyiduna al-arif billah wa dalu alaih Abdullah bin Muhsin al-Attas nafa'allahu bih, ad-da'i ilallah ila tariqil hidayah la tuqbalu mudzakaratuhu wa takhsha'u lahal qulubu illa idza kana ma'dunan lahu. Kata beliau Al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas, keramat Empang. Maka kata beliau, seorang pendai, seorang yang alim, yang mengajak kepada Allah, mendapatkan jalan hidayah kepada Allah, daripada Allah, maka orang yang mengajak kepada Allah itu bagus sekali, tidak bakal diterima mudzakaratuhu, materi yang ia sampaikan, kajian yang ia sampaikan di hadapan orang itu tidak bakal terterima begitu aja. Ini wa tasyawul qulub, dan juga materi itu yang disampaikan tadi tidak bakal membuat hati-hati pendengar itu akan rasa takut. Gitu kayak apa nih, mengenak dalam hati itu tidak. Gitu tidak bakal diterima yang model semacam itu, kecuali idza kana ma'dunan lahu, apabila orang yang menyampaikan tadi, si dai tadi, si alim tadi itu sudah mendapatkan izin di dalam hal itu. Demikian nih, kalau belum dapat izin, maaf nih bahasa di sini ma'dun, yang sudah dikasih izin, yang sudah sudah dapat apa namanya ini, perintah gini bahasanya untuk menyampaikan dakwah kepada Allah, maka apa yang dia sampaikan tidak bakal mengena, dan bahkan orang yang mendengar tidak bakalan takut, tidak bakalan timbul khasyah, rasa takut kepada Allah itu, kecuali kalau yang menyampaikan ada orang yang dapat izin dalam hal ini. Nah, kemudian belum menyampaikan wal idzinu lahu, adapun izin untuknya, untuk dai tadi, untuk orang alim tadi, ini untuk orang yang mengajak pada Allah tadi, salatul alamat, izin itu setidaknya ada 3 tanda di dalam diri orang tersebut. Fa idza wujidat fa huwa ma'dunun lahu, apabila terdapat 3 alamat, 3 tanda ini, berarti dia sudah diizini, berarti dia sudah ma'dun, dipersilahkan untuk berdakwah, mengajak kepada Allah. Apa yang 3 macam ini baru sekalian? Al-Ula, yang pertama, ini yang disampaikan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas keramat Empang. Yang pertama, an-niyatus sholihah, yaitu niatan yang sholihah. Sholihah itu yang bagus nih, niatan yang baik. Tentunya yang baik, yang bagus itu barometernya adalah Allah, barometernya adalah agama, bukan bagus untuk perutnya, bukan bagus untuk dirinya, bukan, itu bukan. Intinya barometernya itu adalah agama. Ketentuannya itu adalah Allah. Intinya niatan yang sholih, yang bagus. Ini yang pertama. Ini kalau dia menyampaikan ya materinya, dakwahnya, ilmunya disampaikan, itu yang jelas yang pertama harus niat yang sholih. Kenapa demikian? Jelas landasannya kata beliau, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Kata dalam sebuah hadis Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian,
Dalam satu riwayat itu nanti ada tambahan atau sebelumnya ila ajsamikum, kepada batang tubuh kalian. Sampean ganteng, gagah, badannya putih, mungkin mau kekar, umpamanya tinggi, hidungnya mancung, atau mungkin dengan rupa kalian, ya Allah tidak memandang kepada fisik kita, tidak dipandang. Bukan itu Pak. Kalau kayak gitu berarti menang banyak yang ganteng kalau gitu. Kalau seumpama kayak gitu menang banyak, berarti dia dapat rahmatnya Allah yang ganteng. Yang jelek, ya kasihnya kalau kayak gitu. Kalau seumpama barometernya itu adalah pandangan batang tubuh, yang jelas kasihan kita menang banyak Abi Bagir kalau gitu. Dan setidaknya menang banyak. Karena beliau ya memang wajahnya berbeda dengan yang lain kayaknya. Kan gitu nih. Kalau semuanya barometernya itu adalah pandangan ke wajah atau ke batang tubuh. Tapi bukan itu barometernya. Oh, tidak memandang ke situ. Maksudnya memandang itu di sini nadro. Nadro itu pandangan kasih sayang gitu nih. Jadi bukan hanya mandang gini melek gini, maksudnya maaf mandang. Semuanya dipandang, semuanya dalam kekuasaan Allah, semuanya dalam pandangan Allah. Cuma bahasa nadoro itu nanti masdarnya itu nadro. Maksud nadro itu adalah pandangan kasih sayang. Oh, itu memandang dengan penuh kasih sayang itu kepada siapa? Gitu nih. Tentunya barometernya itu adalah kata beliau, kata Nabi SAW, Allah memandang itu ila qulubikum, kepada hati-hati kalian, wa niyatikum, dan niatan-niatan kalian. Itu nih, ini kata Nabi. Kalau ingin dapat rahmatnya Allah, pandangan ya tentunya kita perbagus hati kita dan niatan kita. Demikian terkadang bagi kita ini bagi lucu terkadang itu. Makanya ada seorang ulama, mereka mengatakan bahwasanya aku ini heran dengan manusia ini. Kenapa kok heran? Iya, karena manusia itu dia itu tidak segan-segan menggelontorkan uang yang banyak demi memoles rupanya, agar rupanya itu cakep, ganteng, yang hidungnya pesek dimanjungin, hidungnya yang agak hitam gimana caranya disuntik biar putih, biar kelihatan kinclong, mulus gitu, ya macam-macamnya orang gitu nih. Pandangannya itu mesti fokusnya di situ, di pandangan wajah. Itu manusia, kata mereka. Aku heran sama orang ini. Kenapa kok mereka itu ngurusi wajahnya, ngurusi fisiknya? Padahal itu hanya sekedar pandangan makhluk aja itu. Yang melihat kerupa itu siapa sih? Sesama kita, manusia aja. Ini manusia aja, karena dipandang manusia akhirnya kita berbenah di diri. Dan dia melupakan tempat pandangannya Allah, yaitu hati. Dia tidak mengurusi bagaimana membersihkan hatinya, mensucikan akan hatinya daripada sifat-sifat yang tercela. Tidak diurus sama dia. Padahal itu pandangan Allah. Mana yang lebih utama? Pandangan makhluk yang melihatnya atau pandangan Khalik Allah yang melihatnya? Ini oleh karenanya ya heran kalau orang itu yang diurusi cuma itu nih. Makanya kita di sini bermajlis taklim itu bukan hanya sekedar rame-ramean, bukan sekedar ya hadir makan kemudian maaf yang di depan dapat amplop kemudian selesai gitu. Tidak kayak gitu, bukan itu aja. Tapi gimana caranya kita itu bisa membersihkan hati kita gitu nih. Dengan bermajlis kita tambah takut kepada Allah. Dengan bermajlis kita lebih tidak lagi memperdulikan akan omongan orang lain, tidak menjelekkan orang lain. Ini sebetulnya nih, jangan sampai kita bermajlis selama ini tidak ada gunanya nih, tidak ada efeknya, gitu-gitu aja. Berarti percuma. Majlis di sini sama majlis di pos kampling sama aja, tidak ada beda. Kalau seumpamanya gitu-gitu aja. Makanya alhamdulillah, kenapa kok kita dulu itu membaca kitab ini? Ya karena memang pertama kita sudah hatam dulu kitab tauhid, dan di malam Jumat kita belajar fikih syariatnya. Makanya belajar ini disisipkan. Ya setidaknya untuk berbenah diri, kan di sini itu ada manhajnya para habaib gitu nih, yang mana guru-guru kita itu ya daripada mereka, dan banyak daripada guru kita tuh amat sangat mencintai mereka. Gini, abah guru sekumpul, tidak bisa dielakkan lagi. Jadi semacam itu. Bagaimana mereka? Ya kita ikuti. Tidak usah kita ikut sebelah atau kita ya terjerumus ikut bareng sama mereka. Jangan, rugi kita. Kalau dia lihat coba mereka sekarang, yang ada mereka hanya ya menghinakan, merendahkan orang lain, semuanya dianggap jahat.
semuanya dianggap jelek, dia aja yang bagus, ini percuma. Ini sudah kelihatan apa yang disampaikan mereka itu bukan karena Allah, jelas bukan. Itu bisa jadi dilandasi karena rasa iri dengki dalam diri mereka. Kita ikut dulu kita ke Bapak sekalian. Jadi semacam ini kita di sini setidaknya untuk berbenah di diri. Kita tidak mengurusi orang lain dan kita tidak menghinakan orang lain dan seterusnya. Kita mensucikan akan diri kita sendiri. Kita perbaiki niatan kita dan hati kita Bapak sekalian nih, sebagaimana yang kita kaji di sini. Setidaknya semacam itu nih. Setidaknya semacam itu. Kemudian baru sekalian selain di sini biar tidak lama-lama. Yang kedua kata beliau, ats-tsaniyatu, yang kedua al-khasyah. Seusianya bagi seorang pendai atau orang alim, orang yang paham dalam ilmu agama, selain ikhlas harus ada pada dirinya adalah rasa takut. Ini takut kepada Allah akan maksiat yang dilakukan atau macam-macam daripada hal-hal yang maaf kalau dia melakukannya maka bisa jadi dia terjerumus di dalamnya, bahkan bisa jadi dia bakal masuk neraka gara-gara itu. Kan demikian itu dia harus waspada, dia harus takut kepada Allah. Ilmunya itulah yang menyebabkan dia takut kepada Allah. Oh ini tidak boleh, ini syubhat tinggalkan, ini haram lebih ditinggalkan, jangan sampai melawit, ini kan syubhat, tidak apa-apa, ambil, masukin. Ya bukan demikian juga nih. Intinya tidak takut kepada Allah bagi itu nih, percuma. Jangan sampai ilmu yang kita dapat itu cuma kita jadikan apa nih, mencari-cari agar jadi halal. Yang haram awalnya haram jadi halam. Halam itu maksudnya semi halal nih, halal tapi ada haramnya dikit nih. Jadinya gimana caranya semacam itu. Ini dengan alasannya, dengan dalilnya tidak bisa juga. Intinya setidaknya apa yang dia miliki daripada ilmu itu yang membuat dia takut kepada Allah. Bukan hanya sekedar memperbanyak ilmu kemudian dia menyalahkan sana sini. Coba kita lihat orang-orang itu yang mereka itu tidak senang dengan para habaib itu, lihat ini, mereka itu tidak ada takutnya. Bahkan ada ulama besar ini seenaknya mereka mengatakan itu gini, itu palsu, ini bodoh, ini dan seterusnya. Kalau ada kitab ini hitamnya palsu, dipalsukan. Kalau sampai tahu, saya sebetulnya saya tahu, saya itu mengikuti. Saya bukan dari saya mengikuti, selalu mengikuti ini. YouTube-nya si ini ikuti, ini ikuti, saya ikuti. Dari awal saya mengikuti ini. Saya mengikuti, bukan saya nggak ngerti, saya ngerti. Dan memang betul mereka itu banyak gampang mendustakan. Mereka tidak terima. Menjadi semacam itu ya, kayak gitu lah pokoknya. Ini bukan publik, bukan disampaikan kepada publik. Itu semacam itu nih, kita ikuti dulu kita orang sekalian. Yang jelas ilmu itu yang membuat takut kepada Allah. Oleh karenanya Allah SWT berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Jadi yang takut kepada Allah adalah ulama. Berarti di sini ulama ada kalimat khasyah, ada kalimat takut, ada kalimat ulama. Berarti yang betul-betul ulama di hadapan Allah adalah yang takut kepada Allah. Berarti kalau tidak takut kepada Allah, main sana main sini, dalam artian yang haram-haram dia mainin, yang syubhat-syubhat dia mainin, gitu ya. Hal-hal yang dilarang dalam agama dia mainin, berarti itu tidak ada takutnya kepada Allah. Berarti ilmunya itu ya bisa jadi tanda ilmu itu tidak bermanfaat. Demikian ini dia bermain-main di dalam sesuatu yang syubhat. Ya banyaklah contohnya, karena bukan hanya sekedar individual aja. Kita ketahui yang mana yang haram, mana yang ada seterusnya. Demikian bagus sekalian. Kemudian saya lanjut. Yang ketiga al-thalithatu, yang ketiga adalah al-ikhlas, yaitu ikhlas. Ini kata beliau. Yang pertama niatan yang sholihah, kemudian yang kedua takut kepada Allah, akan menyampaikan takut kepada Allah. Nanti akan disebutkan oleh beliau kalau kita menasihati orang, menyampaikan ke orang, kita tidak boleh kita itu ada hati ini untuk merendahkan mereka, jangan. Kalau kita menasihati mereka di hadapan orang lain, itu sama halnya kita menghinakan dia. Itu bukan menasihati, itu bukan sifatnya orang yang beriman, itu bukan semacam itu. Jadi nanti akan ada penjabarannya, ulasannya daripada beliau dalam kitab ini. Yang jelas kita bahas dulu yang pertama sesuai dengan urutan baru sekalian. Itu semacam ini. Yang ketiga kata beliau, selain takut kepada Allah, selain yang soleh adalah ikhlas.
mau tidak mau ikhlas. Ikhlas itu apa? Memurnikan, menjernihkan, tidak bercampur dengan yang lain, murni karena Allah. Itu ikhlas. Tidak ada kanan, tidak ada kiri, mempeng, lurus kepada Allah. Makanya ikhlas itu sebenarnya membersihkan, mengkosongkan itu ikhlas. Oleh karenanya Allah SWT berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, bagi Allah memiliki agama yang murni. Maksudnya di sini seorang pendai, seorang alim kalau menyampaikan akan agama Allah harus memiliki sifat murni karena Allah. Dalam bahasa kita harus ikhlas karena Allah, bukan karena yang lainnya. Intaha min majmu'i kalamihi li Syekh Abdul Rahman Baraja rahimahullah. Wa fil hikam, dan dalam kitab Al-Hikam. Hikam di sini bukan hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tapi hikamnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau kita punya kumpulan kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad atau silsilah Kutubul Imam Al-Haddad, itu nanti ada di antara kitabnya dulu namanya Al-Hikam. Bahasanya biasanya kita menyebut hikam Haddadiyah, hikamnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Demikian ya. Maka dalam kitab beliau Al-Hikam Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi, kata beliau, kalamu ahli ikhlas was-sidqi nurun wa barakatun wa in kana ghairu fasih. Kata beliau bagus sekali ini, ucapan ahli ikhlas, orang alim yang memiliki keikhlasan yang luar biasa, ikhlasnya dalam hatinya, was-sidqi, dan memang betul-betul jujur karena Allah. Maka apabila ada orang alim yang ikhlas yang bujur-bujur karena Allah, maka ucapannya dia itu nurun, cahaya, wa barakatun, dan keberkahan ucapannya. Wa in kana ghairu fasih, sekalipun dia itu tidak fasih, tidak pintar ngomong, tidak pintar cakap, tidak pintar mengubah suatu ungkapan kuntean kata sehingga jadi indah, kayak guru Awaludin biasanya statusnya kan indah-indah biasanya kan, statusnya kan model kayak gini. Bukan hanya itu, bukan itu maksudnya. Jadi intinya kalau orang yang ikhlas karena Allah itu tidak memerlukan ucapan yang bagus. Sekalipun mungkin itu tidak pandai dalam berbicara, tapi perkataannya walaupun standar, walaupun bahkan biasa aja mungkin kedengarannya, kalau bahasanya itu tidak rapi, tersusun, tetap itu adalah nur dan barokah, tetap itu keberkahannya sangat banyak. Kemudian kata beliau, kalamu ahli takalluf wa riya, dan ada pun perkataannya orang yang takalluf itu yang memasakkan diri. Jadi kalau ngomong itu kayak digaya-gayakan gini, bahasa itu pokoknya gimana caranya bahasanya diperbagus kayak gini, lahjanya itu kayak diperindah, ya kayak paksa-paksa gitu, dipaksakan gitu. Seumpamanya ini orang yang model demikian, orang alim yang model demikian, yang memaksakan diri gimana caranya kayak pildakil gitu kayak yang ini kan biasanya kayak gitu gimana caranya itu ucapan itu bagus gini, oh enak didengar oleh orang, oh iya ceramahnya bagus ya, ceramahnya bagus ini karena bahasanya tersusun ini. Itu yang yang diutamakan perkataan mereka orang alim yang model semacam itu intinya tampilan luarnya diperbagus. Wariyai, dan orang perkataan ahli riya, orang alim yang riya, berarti kan kebalikannya ikhlas berarti apa yang dia sampaikan, apa yang dia utarakan itu bukan karena Allah, karena lainnya. Maka ucapan mereka yang alim yang model semacam itu memasukkan diri tadi, yang riya tadi, dan tidak membagus dirinya tadi, hatinya tadi zulmatul, kegelapan, wahsyatun, dan kegundahan. Tidak enak sama sekali, gelap, gundah gundah itu tidak tenang, gelisah pokoknya, rasa takut, khawatir. Wa in kana fasihan, sekalipun maafin dia itu orang yang fasih, ngomongnya itu pintar banget pokoknya, bahasanya itu terstruktur, rapi banget kayak gitu tidak asal-asalan Kalau saya ini sebenarnya asal-asalan, kalau saya ini bahasa tidak ada urusan, pokoknya kayak gitu lagi. Ini bahasanya bagus kalau ceramah itu pintar gitu tapi hatinya tidak bagus. Orangnya bukan karena Allah, maka tetap apa yang disampaikan itu seperti lain kegelapan dan kegundahan, tidak ada manfaatnya. Bisa jadi kita malah terkontaminasi dengan itu. Bisa jadi kita kayak gitu, bisa jadi mas kalian, bisa jadi
kita belajar dengan mereka semua nih, yang kayak gitu nih, maaf. Maka bisa jadi kita ikut dengan mereka, bisa jadi kita juga akan ya terseret ngikut seperti mereka. Akhirnya kita juga sama kayak mereka di dunia. Makanya cari, maaf nih, cari guru, cari pembimbing kita yang menunjukkan kita betul-betul karena Allah, yang betul-betul soleh, yang betul-betul memang sampai kepada Allah. Ini pasti tidak ngada-ngada, pasti ucapannya mesti benar karena Allah. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, qila, kata beliau, dikatakan kullu kalamin yakhruju wa alaihi uswatul qalbi alladhi kharaja minhu fa in kana al-qalbu munawwaran kharaja minhu al-kalamu wa alaihi nur wa in kana al-kalamu mudliman wa in kana al-qalbu mudliman kharaja minhu al-kalamu wa alaihi dhulmatu wa in kana al-kalamu munawwaran. Ini sebenarnya mirip dengan sebelumnya. Ini setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita itu ada bingkainya di dalam hati ini yang keluar darinya. Tergantung hatinya, tergantung hatinya. Wa in kana qalbu munawwar, apabila hatinya itu tersinari, terpancarkan cahaya, maka yang keluar dari hatinya itu maka kharaja minhul kalam, maka akan keluar darinya ucapan. Wa alaihi nur, mesti pasti yang keluar itu adalah ucapan yang padanya itu adalah cahaya. Mesti. Karena sebenarnya tergantung hatinya. Kalau hatinya itu sudah bersinar, gini, akhirnya yang keluar darinya itu adalah ucapan-ucapan yang mengandung cahaya. Mesti itu, gini. Karena hatinya bersih, hatinya bercahaya, ucapannya pasti mengena, ucapannya pasti bermanfaat bagi kita. Itu mesti. Gini itu mesti kata beliau ini. Wa in kana al-kalamu mudliman, sekalipun maaf ucapannya itu mudliman, mungkin maaf ucapannya tidak bagus, ucapannya tidak baik, tapi semuanya pandangannya dalam hati, gitu nih. Maka apa nih? Kalau orang-orang yang sampai kepada Allah itu bagus sekali, mereka itu memandangnya itu dengan pandangan maaf daripada Allah. Mereka itu bisa mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Sebagai contoh, sebagai contoh. Disebutkan di dalam satu kitab oleh sekalian, ada seseorang seorang murid itu yakin seyakin-yakinnya dengan gurunya, 100% yakin dengan gurunya, dan dia itu memuliakan gurunya lebih daripada yang lainnya. Ini seorang murid tadi ini. Akhirnya suatu ketika gurunya itu mengujinya. Lalu gurunya mengatakan, ya fulan, wahai fulan, betulkah kau cinta kepadaku? Betul, wahai guruku. Cintamu mana yang lebih unggul? Cintamu untukku atau untuk orang tuamu? Kemudian kata si murid, cintaku kepadamu lebih unggul daripada untuk orang tuaku. Ini kata muridnya, yang jadi dia memuliakan gurunya luar biasa, yakinnya luar biasa. Kemudian tatkala mengatakan semacam itu, gurunya bilang sama dia, kalau betul kamu cinta kepadaku lebih daripada ayahmu, ya sudah, sekarang kamu pulang ke rumah dan penggal kepala orang tuamu dan bawa ke sini. Kemudian si anak tadi itu, si murid tadi mengiyakan, langsung dia pulang ke rumahnya, sampai ke rumahnya di malam hari. Tatkala dia masuk rumahnya, langsung yang diuji itu adalah kamar orang tuanya. Tatkala dibuka kamarnya, langsung dipenggal kepalanya tadi. Kebetulan maaf, dalam keadaan bersenggama dengan ibunya, dengan ibunya dipenggal. Akhirnya dibawa ke alat tersebut, kemudian langsung dibawa di hadapan gurunya. Tatkala dibawa di hadapan gurunya, kata dia, "Ini kepala orang tua saya, wahai ibu, ya sayyidi, wahai tuan, wahai ibu." Sehingga ceritanya, kata gurunya tadi ngetes, "Loh, betul nggak ini bahasa kita nih? Padahal aku ngomong tadi nyuruh kemarin itu guyonan loh ya, nyuruhnya guyonan." Apa kata muridnya? Semua apa yang dari Anda mahwa bihasil, tidak ada guyonan. Menurut saya nih, menurut muridnya, apa yang terucap daripada gurunya, apa yang jadi arahan gurunya, itu bukan guyonan menurut saya. Semuanya itu benar, semuanya itu aku yakin, tidak ada guyonan. Gurunya ngetes nih, padahal saya guyonan loh ya. Kalau kita digituin, waduh gawat ini. Berarti tidak betul-betul disuruh, berarti tidak betul-betul diperintah sama gurunya, kan gitu nih. Kalau kita gitu, tapi kalau jawaban gurunya mantap. Apa yang semua keluar daripada sampean bukan main-main. Untuk diriku, versi murid tidak main-main.
Singkat cerita kayak gurunya undur. Coba kalau demikian, udah mantap ini. Coba lihat tadi kepalanya siapa. Tanpa dilihat, faida huwa roksu injil. Ternyata itu adalah kepalanya seorang kafir negro, seorang kafir negro berkulit hitam. Singkat ceritanya, di penduduk di situ biasanya mereka kalau ingin memuaskan hasratnya, mereka itu ya tadi kayak pelacur gitu, yang kulit hitam. Kita tahu sendiri mungkin nih yang anak haji, maksudnya kayak gitu lagi untuk memuaskan itu. Akhirnya sama di tempat itu kayak gitu, di tempat itu kayak gitu, di tempat itu kayak gitu. Kemudian kata gurunya, ketahuilah itu ibumu khanat zaujatahu. Ibumu di waktu itu mengkhianati ayahmu atau suaminya, yaitu ayahnya. Ayahmu udah ada, pulang. Ayahmu lagi keluar. Enggak tahunya ibumu yang di rumah itu berkhianat dengan ayahnya. Ini gurunya. Sampai segitunya. Kalau kita kan tidak ngerti ini. Padahal apa yang dilihat oleh gurunya itu sesuatu yang jauh daripada itu. Kalau kita kan mesti ingkar nih. Nah kita terkadang itu Bapak Ibu sekalian, kalau guru kita nyuruh A, nyuruh B, ini guru kita yang kita anggap nomor satu, guru yang memang membimbing kita. Kalau kita mengatakan kenapa itu kita tidak bakal sukses selama-lamanya. Kita tidak bakal yuflih, kita tidak bakal beruntung selama-lamanya. Kalau kita kayak gitu. Jadi oleh karenanya Bapak sekalian, kalau kita punya guru nih yang semacam itu, guru yang wasil, guru yang sampai kepada Allah, bukan guru-guru kayak kita ini guru-guruan yang sekedar menyampaikan aja, guru yang betul-betul sampai kepada Allah, maka jangan disia-siakan. Kalau kita ngomong semacam itu, apa kata beliau mesti benar. Jadi semacam ini intinya, kalau sekalian perkataan mereka semacam itu cahaya, itu adalah mengandung cahaya. Sekalipun mungkin ucapannya itu ya mudliman tadi, mudliman itu ya kayak dolim, gelap atau tidak sesuai. Sekarang tidak sesuai. Kan memotong ayahnya, mami enggak, ini kan tidak sesuai syariat. Kok bisa bunuh orang tuanya? Enggak tahunya sengaja. Enggak tahu sengaja, dan ini diceritakan di dalam beberapa kitab al-Islam. Jadi semacam itu ini. Intinya berkata orang-orang yang ahlillah, orang-orang yang kepada Allah itu cahaya. Sekalipun ucapan itu mungkin maaf ya tidak benar atau bagaimana. Demikian itu dia salahnya. Wa in kana qalbu mudliman. Adapun apabila hatinya itu mudliman, hatinya itu gelap, hatinya itu penuh penyakit hatinya nih. Kharaja minhul kalam, maka akan keluar darinya ucapan wa alaihi zulmah, dan atas ucapan itu pasti kegelapan, pasti ujungnya akan kegelapan. Maksudnya kegelapan itu pasti tidak nyaman gitu. Pasti buruk, pasti maksiat. Itu mesti. Wa in kana kalam munawwar, sekalipun ucapannya itu bagus, sekalipun ilmu agama, sekalipun itu syariat, sekalipun itu Al-Qur'an. Kalau yang dari hati yang penuh dengki, pasti ujung-ujungnya bakalan pasti buruk juga, pasti buruk. Ini yang ada malah ya tadi dijadikan argumen untuk menghalalkan segala cara. Kan banyak kayak gitu nih. Banyak orang alim itu sekalian banyak yang ngerti ini, bukan menambah takut kepada Allah, tambah berani dia mawin dengan ilmunya kan tidak apa-apa. Ada yang mengatakan boleh, kan akhirnya dengan ilmunya dia meremehkan orang lain. Itu alim kecil itu tidak ngerti agama, aku yang alimnya. Kan akhirnya kayak gitu. Banyak gitu, ada sekali banyak, bukan sedikit. Dan itu banyak merasa benar sendiri, yang lain itu salah, yang salah itu salah. Banyak yang gitu, model-model semacam itu. Yang itu semacam dosen gitu. Berarti itu hati itu bermasalah. Demikian ini, walaupun baik yang saya tetap itu adalah baik. Demikian ini istimewa sekali yang sama-sama dimuliakan dan dibenarkan Allah. Dan sebetulnya ini ada satu cerita ini daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin saya baca sebentar ini. Disebutkan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani idza takallama 'alan nas yusma'u lahu as-siyah wal buka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu baru sekalian, kalau beliau berbicara di hadapan orang itu mesti terdengar di kalangan mereka itu asyahu, teriakan-teriakan, wal buka, dan nangis-tangisan. Kalau beliau ngomong itu kayak jerit gitu nih, kayak mengena gitu nih, bukan jerit guyonan, bukan nih, mengena gitu. Oh, kayak gini gitu, sambil nangis, kayak mengena, menyentuh langsung ini. Jadi kalau beliau ngomong di hadapan orang itu langsung mengena, langsung nyentuh, langsung nangis orang itu. Dan bahkan dalam satu riwayat itu
banyak yang pingsan langsung, bahkan ada yang sampai meninggal. Ucapan beliau ini tak akan didengar oleh orang. Wa yatubu katsirun minan nas, dan bahkan banyak orang-orang itu bertobat dengan sekedar mendengar suara beliau, mendengar wejangan beliau. Wa hum musirruna alaih, padahal mereka itu orang-orang yang kontinu dalam kemaksiatan. Dengar suara beliau langsung bergetar hatinya, langsung nangis, langsung bertobat kepada Allah. Ini nih hebatnya beliau. Bahkan fi lisani lugnah, namun sebetulnya di dalam lisan beliau ada lugnah. Lugnah itu apa nih? Kayak ngomong itu enggak terbata-bata, ngomong itu enggak lancar, ngomong itu enggak nyaman didengar. Sebetulnya beliau enggak fasih ngomongnya itu. Alasannya kenapa? Kok beliau tuh lugnah, ada kayak sendatan, ngomong itu enggak lancar. Kalau bahasa Arab itu terbata-bata, enggak lancar gitu nih. Liannahu kana ajami, karena beliau itu adalah orang ajam. Memang beliau adalah seorang syarif, seorang sayyid hasani. Cuma di bawah itu disebutkan beliau itu tinggalnya di daerah yang non Arab. Jadi beliau daerah lain, sehingga ya bahasanya seperti bahasa kita. Ya kayak kita mungkin mau di tengah-tengah kita ada para habaib mungkin yang gitu. Mereka melihat Nabi karena mungkin sering di sini atau di sini akhirnya bahasa Kutai. Jadi ngomongnya ya ngomong Kutai, ngomong bahasa Arab. Tepul lilit ini ya kan bahasa tanya ini tepul lilit kan gitu bisa aja karena memang tinggalnya di sini sama Syaikhul Qadir Jilani kayak gitu juga. Emang beliau keturunan Nabi, cuma tinggalnya bukan di Arab ini, tinggalnya di Ajami, tidak di non Arab, ini di Irak, bahkan di luar itu. Demikian nih, akhirnya ngomongnya juga kayak gitu juga. Dalam satu riwayat nih, akhirnya ngomongnya enggak lancar, ngomongnya itu enggak fasih dan seterusnya. Ini kalau ngomong bahasa Arab, tapi mengena tadi ini. Kemudian disebutkan di sini, fasafara ba'du banihi wa huwa Abdul Razzaq. Sebagian putra beliau namanya Abdul Razzaq itu safar. Safar itu maksudnya pergi jauh menimba ilmu agama. Gitu nih, pergi jauh menimba ilmu agama. Pergi. Jadi anak itu sekolah di Mekah gitu nih, sekolah di Madinah, sekolah di Arab dan seterusnya. Ini sekolah di sana, anaknya di luar negeri. Waktu labal ilmu, putra beliau yang namanya Abdul Razzaq itu menuntut ilmu agama di sana, belajar bahasa Arab dengan fasih, belajar nahwu, wanak wadhalika dan seumpama yang lainnya. Hatta atqana, sampai beliau itu mutkin itu ya apa? Menguasai dengan betul, memang betul-betul itqan, memantapkan bidangnya, semuanya dikuasai sama beliau. Ulumul alat, hatta atqana ulumul alat, sampai beliau itu menguasai ilmu alat. Ini ilmu alat nahwu, sorof, mungkin ilmu alat yang lainnya, balaghah, badi, bayan, ma'ani dan seterusnya, dikuasai semuanya. Ilmu itu dikuasai semuanya. Hatta mungkin, kalau mungkin berarti bukan hanya sekedar ngerti paham, tapi betul-betul dikuasai, betul-betul kompeten di dalamnya. Demikian nih, mumpuni di dalamnya. Suatu ketika nih, anaknya yang Abdul Razzaq ini suatu ketika setelah dia menimba ilmu di luar negeri seterusnya, dan dia datang ke rumah, pulang ke rumah. Wasta'dzana abah, dan beliau pun meminta izin kepada ayahnya Syaikhul Qadir Jilani an yatakallama 'alan nas, untuk kiranya dia diperbolehkan berbicara di depan orang. Ini untuk ngisi ceramah lah bahasa kita ini, minta kepada ayahnya agar beliau itu bisa ngisi ceramah. Akhirnya sama abahnya, fadinalahu diizini, ya namanya anak yang diizini. Falamma kharaja ilaihim, tatkala keluar menuju mereka, keluar di hadapan orang ini untuk menyampaikan, ja'ala yatakallam, mengawali, memulai untuk berbicara. Ja'ala itu af'al syuru', artinya memulai. Memulai takallam, belum mengawali ucapannya, mengawali wa yatasaffahu fil kalam, dan belum melebar di dalam ucapannya. Ya tasaffah itu ya kalau pembahasan itu kemana-mana pembahasannya, karena alim tadi, karena alim satu hadis bisa kemana-mana penjabarannya, ya modelnya semacam itu nih. Wa yajtahidu fil i'rab, dan beliau itu ya jitahid kayak apa nih? Kayak berusaha gimana caranya ucapannya itu tersusun dengan rapi. Fil i'rab nih. Jadi harokatnya diperbagus gini. Kalau orang Arab itu, maaf nih, orang Arab khususnya para Arab itu kalau ngomong itu, Bapak sekalian, kalau ceramah atau ngomong biasa itu yang awalnya harus domah dari baca domah, dibaca sakaratnya diri, ini bahasanya, tidak memperhatikan nih, dibaca fathah, dibaca apa, pokoknya terserah lah, ini pokoknya terserah, yang penting bisa dipahami. Kalau sampai mendengarnya sebenarnya gitu. Makanya dulu waktu pertama kali ini kita ke Buntan, ada putranya Habib Limasyhur, ini Syekh Abu Bakar, abahnya kakaknya Habib Umar. Ini ada putra beliau.
datang ke Buntang ya dulu. Hah? Rahman ya dulu di Buntang. Itu ada rombongan dari Sangatta itu sampai sekarang juga. Kayaknya TGM beliau Tuan Guru Abdul Nur ini datang juga. Ingat saya ada fotonya sama beliau juga. Ada juga kayak Fuad. Ada juga kayak Fuad bilang gini, ceramahnya kok harokatnya namanya ini. Itu tidak ada urusan, itu sengaja mereka kayak gitu, sengaja memang, sengaja saya bilang kayak gitu sama beliau. Ya kan memang kayak gitu, harokatnya memang ini, harokatnya nih. Cuma memang semacam itu. Kalau orang Arab itu nih, kata mereka kami yang menyusun, kami juga yang menghancurkannya. Jadi kami yang jadi tidak ada urusan karena mereka sudah paham nih, mereka sudah ngerti. Dan kita pun karena kita sering mendengar, jadi kita tidak ada urusan. Jadi intinya yang orang yang ngurusin nahmunya harus ini dalam ngomong itu berarti masih kolot ya, terfokus di situ. Nggak perlu diurusi itu ya, nggak salah ini. Demikian lagi bahasanya nih. Jadi putra beliau ini ya tadi pokoknya gimana tersusun rapi, bahasanya bagus, harokatnya tidak keliru, yang fa'il dibaca dhammah, yang maf'ul dibaca fathah dan seterusnya lagi. Kalau kita baca nahwu Bapak Ibu sekalian, pokoknya tersusun. Nah, gitu ya. Dengan hebat. Ini kan kita bicara tentang hati tadi ya. Kalau Syamsul Badri Jalil kan ngomong sakar dewe lah bahasanya yang kayak apa? Datangnya orang nangis, datangnya orang bertobat kepada Allah. Nah ini anaknya ini bagus ini bahasa yang tersusun. Tatkala anaknya beliau Abdul Razak tadi menyampaikan di hadapan orang dengan bahasa semacam itu, dengan hebatnya, dengan bagusnya, itu jawabannya kemana-mana, fasih dan seterusnya, fasohamidun nas. Tidak taunya lagi orang-orang yang mendengar itu berteriak, wastaghatu bisyekh walidihi, dan mereka meminta tolong kepada syekh, yaitu kepada ayahnya, karena beda rasa itu beda, tidak mengena dalam hati, walaupun bagus tapi tidak mengena. Akhirnya mereka juga berteriak kayak berteriak itu apa nih? Ya, coba yang ngomong itu adalah ayahnya, kayak berteriak semacam itu. Kalau abahnya itu mengena langsung, karena tadi ini kembali kepada bapak sekalian, kembali kepada hati. Intinya cerita ini bisa kita ambil hikmahnya nih, apa yang dari hati mesti itu akan mudah diterima. Kalau bukan dari hati ini tentunya tidak bakal jadi, sekalipun itu bagus. Oleh karenanya amat sangat penting kita itu jangan sampai merendahkan orang. Jangan dikira orang ini tidak ngerti, mungkin bahasanya biasa-biasa aja atau terkesan kayak tidak alim. Tapi bisa jadi hatinya bersih. Oleh karenanya kita di sini tidak boleh merendahkan orang lain. Jangan dikira yang pintar ngomong itu dia yang hebat, belum tentu. Demikian ini bagi sekalian yang sama-sama dimuliakan, dan menurut Allah saya tidak berpanjang lebar. Insyaallah kita akan sambung nanti di dalam pertemuan yang akan datang. Masyaallah, kurang lebihnya saya beri maaf untuk kata yang tidak berkenan. Mari bersama kita talqin diri. La